اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دا ڈیری اسلام کے پیارے دوستو، میرے بھائیوں میری بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا بہت ہی لاجواب وظیفہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جو کہ میں پہلے بھی اپنے چینل پر آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہی وظیفہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ نے ہدیہ کیا، اور دوبارہ اس کی ایک کارگزاری ہے جو ہمیں ہماری ایک بہن ہے انہوں نے یاد دلایا، لہٰذا آج دوبارہ اس وظیفے کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ اپنی اس بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا کہ جس نے ہمیں واٹس ایپ پر وظیفہ یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اپنی کارگزاری بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، مکمل طریقہ وظیفے کا تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں، اپنی پریشانی بیان کریں اور آپ کس شہر سے ہیں آپ ہمیں بتائیں، تاکہ آپ کا نام بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل کیا جائے اور آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی آج کی کارگزاری کی طرف، جو ہماری ایک سبسکرائبر بہن نے ہمیں واٹس ایپ پر وائس نوٹ کے ذریعے سنائی ہے، جنہوں نے اس وظیفے کے کمالات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس عمل کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ یہ بہن اپنی وائس نوٹ میں یوں مخاطب ہوتی ہے: محترم دا ڈیری اسلام، السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں اور برکات کا نزول آپ پر فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ دا ڈیری اسلام میرے خاوند مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ دا ڈیری اسلام میرے خاوند کو 4 سال پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بزرگ نے غربت دور کرنے کا ایک وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ میں نے اپنی سگی بہن کو بتایا۔ آج ان کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یہ عمل میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دا ڈیری اسلام تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بہن کی گھر کی حالت کچھ یوں تھی کہ گھر میں لڑائیاں، جھگڑے اور نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، بات کوئی نہ ہوتی مگر ہفتوں شدید لڑائی رہتی۔ قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتے ہوتے اتنا کم ہوا کہ ختم ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین اور سکون ختم ہو گیا، اور قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے۔ اس کے علاوہ بچے اچھے اسکول سے نکال دیے گئے کیونکہ ہم ان کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ کھانا ایک وقت ہم کھاتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ دا ڈیری اسلام انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین اور آرام دیکھا تھا۔ اب اچانک تنگ دستی اور پریشانی اتنی زیادہ ہو گئی کہ بات فاقوں تک آ پہنچی۔ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ سب۔ شام کے وقت گھر میں عجیب ایک نحوست کا احساس ہونے لگا تھا، اور اس کے علاوہ میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے جو شوہر ہے وہ پہلے تو کام کے لیے تھوڑا بہت بھگدڑ کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا۔ دا ڈیری اسلام مجھے میری بہن نے اپنی تمام پریشانی بتائی، اور اسی دن مجھے یاد ہے کہ میری اپنی خاوند سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تو میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خاوند کو بتا دی۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا، میرے خاوند کی چھٹی تھی، اور انہوں نے پھر ایک بزرگ کو میری بہن کی وہ پریشانی بتائی تو مدینہ منورہ میں ان بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ مغرب کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی کو آپ نے 51 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
और फिर आपने सजदे में सर रख कर दुआ मांगनी है। इस अमल से पहले आपने सदका जरूर देना है। हस्बे तौफीक सदका देने के बाद आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। मैंने अपने खावन से वो वजीफा नोट किया और उसी वक्त अपनी बहन को सारा वजीफा समझा दिया। आप यकीन जानिए, मेरी बहन ने सिर्फ 2 से 3 दिन ही ये वजीफा पढ़ा था कि घर के हालात अचानक से बदलना शुरू हो गए। अचानक से घर में सुकून आ गया, नहूसत का एहसास खत्म होने लगा और उसके अंदर इत्मीनान आ गया। यहाँ तक कि द डेरी इस्लाम मेरी बहन मुझे बताने लगी कि मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त जली खटी सुनाकर जिज कर देती हूँ। मेरे दिल में फिर शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ने लगा और शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। मुझे पता नहीं कि कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरी खत्म हुई और घर में सुकून आने लगा। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि शौहर भी हैरान रह गए। अल्लाह ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। और यकीन कीजिए कि 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल ही नहीं देखी थी। और अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम करने वालियों में हम बांट देते हैं। ऐसा मालूम होता है हमें कि अब और आ जाएगा। अब हम 4 साल से उसके घर में इतना सुकून और बरकत देख रहे हैं कि उनकी सेहत और कामयाबी देखकर बाकी जो खानदान वाले हैं वो रश्क करते हैं। आपकी बहन उम्मे हुरैन मुल्तान। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आपने मुलाहिजा फरमा लिया कि इस अमल की ताकत कितनी है और कैसे ये आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। याद रखिए कि अल्लाह पाक के कलाम में इतनी बड़ी बरकत है कि जिस मकसद के लिए इसको पढ़ा जाए वो पूरा हो जाता है आपका जो मकसद है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। याद रखिए कि अल्लाह पाक के कलाम में ऐसी ही ताकत है कि इस कलाम पाक को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए वो मकसद पूरा होता है। और इसके अलावा दूसरी जो अहम बात है वो है यकीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब इंसान यकीन के साथ अल्लाह के कलाम का वजीफा करता है और अल्लाह से पूरे यकीन के साथ अपनी हाजात मांगता है तो फिर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक अपने बंदे की तमाम हाजात को पूरा फरमाता है और बंदे की जिंदगी को बदल कर रख देता है, जैसा कि आपने मज़कूरा कारगुजारी में मुलाहिजा कर लिया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए अब आते हैं वजीफे की तरीके की तरफ। मुकम्मल तफसील से आपको बताता हूँ। आपने इस तरीके को गौर से और तवज्जो से समझना है। याद रहे कि इस वजीफे का जो सबसे अहम काम है वो ये कि आपने सदका करना है। वजीफा तो आपने मगरिब के बाद करना है, लेकिन जिस दिन आपने ये वजीफा करना है उस दिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने मगरिब से पहले ही हस्बे तौफीक आपने कुछ न कुछ सदका कर देना है। 10, 20, 50, 100 जितने भी आपकी तौफीक है आप सदका लाजमी दें। और इसके अलावा सदका देने के बाद आपने मगरिब की नमाज है वो आपने अदा करने के बाद इस वजीफे को इस तरीके से करना है कि आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर ये कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वरना आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 51 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। हर बार आयतुल कुर्सी के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने लाजमी पढ़नी है। और आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर सजदे में सर रख कर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। जो भी आपकी परेशानियां हैं आपने उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। जो आपकी हाजतें हैं आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। अपने मकसद के लिए आपने अल्लाह से मांगना है और इस यकीन के साथ आपने अल्लाह से मांगना है कि आपकी ये दुआ आपके सर उठाने से पहले कबूल होगी। जितना आप यकीन के साथ ये अमल करेंगे और जितना यकीन के साथ आप दुआ मांगेंगे उतना ही जल्द आप नतीजा देख लेंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे को इमरजेंसी वजीफा भी कहा जाता है, यानी जब कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो उसमें इस वजीफे को करें तो आपका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आप खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें और सदका जारिया की नियत से भी इस वजीफे को आप शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपने करना ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है आपने फौरी प्रेस कर देना है, वीडियो को आपने लाइक करना है और इसको आपने सदका जारिया की नियत से शेयर करना है। इसके अलावा आप अपने तमाम सवालात भी हम तक कमेंट सेक्शन में पहुंचा सकते हैं।